ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೋಸ್ತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಪಿಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ನು, ಆಕೂಟ, ತೃತೀಯ ರಂಗ, ಚತುರ್ಥ ರಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇದೀಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಎನ್ ಅಂದರೆ, ಡಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಅಂದರೆ, ಎ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದನೇ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ INDIA ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಸಮರವನ್ನು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಡೀ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನರ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ITಯನ್ನು, EDಯನ್ನು, CBIಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. BJP ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋಕೆ ಇದೀಗ ಮೋದಿಯವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಚೆದರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಯಾರೂ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NDA ಇದರ 30 ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I will repeat, Indian National Developmental Inclusive Alliance. This is the name we have given. There is lot of meaning in this, and I hope everybody will see this. 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly. चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का. इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है. डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया. चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो. मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए. ये दूसरी मीटिंग थी. पटना में
16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। मंच पे मौजूद तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खरगे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मत। तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही। ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾರತದ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆಗಲಿ, ದೆಹಲಿ ಆಗಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದರೊಂದಿಗೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ NDA ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಈಗ ಪಾಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡ್ರು, ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ರು. ಪಾತಾಳನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಹಡಗನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ರು, ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾರಿದ್ರು, ಏನನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಈ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, IT, ED, CBI 3 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೇ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ NDA ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. NDA ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಇವಾಗ
ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕಿಂದ. ಸಂತೋಷ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, NDA ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಭೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರಾ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು, ಇವರು ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು, ಇವರು ಓಟ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಯಾರು ಸದಸ್ಯರು ಸಿಗ್ತಾರಾ, ಮಾಜಿ MP ಸಿಗ್ತಾರಾ, ಹಾಲಿ MP ಸಿಗ್ತಾರಾ, ಜಾತಿ ಮುಖಂಡಗಳು ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದೇ ಪಕ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಂದುಬಿಟ್ರು, ನೆಲವನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಜಲವನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹಡಗನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಡೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಹಿಂದೆ ಘಟಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ತೃತೀಯ ರಂಗ, ಚತುರ್ಥ ರಂಗ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಇದೀಗ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾರತದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ರಮಾಕಾಂತ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಗ್ಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿವಾರ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ BJP ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಕ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು BJPಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BJP ನಾಯಕರ ನಿರಂತರ ವಾಕ್ಸಮರದ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ನ ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿ, ಆತ ಜನರಿಂದ ಚುನಾಯಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಜನತೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಇದು BJP ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಜನರು, ಈ ಭಾರತದ ಜನರೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರು ಮತ್ತು BJPಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯೇ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು
ಮಾತನ್ನ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಬಂದರು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೆಡೆ ಶಿವಸೇನೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ RJD, JDU, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಈವರೆಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಪಕ್ಷ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ವು ಪಕ್ಷಗಳು. ನಾಯಕತ್ವ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಷರತ್ತು, ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಯಾವ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರು ಒಗ್ಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಒಂದು NCPಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿಸುಮಾರು 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ. ಆ ಆರೋಪದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ NCPಯ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆಟ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ BJP ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿನೀತಿಯನ್ನ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ, ಇಬ್ಬಗೆ ನೀತಿಯನ್ನ BJP ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ UPAನ ಆ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸಾಗಲಿ, ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ 2024ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಮಾಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್.